Hello and welcome to Goa Open Arts and Art History Plus podcast. We are speaking to Shilpa Manekar. She's an artist from Goa. It's amazing works. You're going to experience her talk about her work in just a few minutes. I just finished the podcast with her. I've learned a lot. She's an extremely sensitive person. Again, another sensitive person. You'll watch this series with the Goa Open Arts and you'll realize how fine and nuanced some people can be. She's made jasmine buds, what we call in India and Konkani called mogra in Marathi. She's basically made them in ceramic to capture the temporal vibe. The mogra doesn't last for more than a day or two. She wanted to capture that forever. So she baked it in clay and she's colored it and fired it, and it's a beautiful work. We will share the images with you, but you can totally listen to her explain the works herself. Most of the conversation is in Marathi, so I'm just telling you that up front right now. But she is very articulate, and there's something that I learned for sure. Hello and welcome to Goa Open Arts and Art History Plus podcast. We have with us Shilpa, and Shilpa has just showed me images of what she's done. It's mental. It's absolutely amazing. She's done. You know what is mogra? What do you call mogra in Jasmine. English? Jasmine Jasmine. in ceramic, and it's super realistic. We'll put up the images for you. This conversation will be in English and in Marathi Konkani mix, and this video is brought to you by Lananta Absinthe, Liquid of the Legends. It's an absinthe brand in India now. Yeah. Absinthe, Van Gogh. Oh, Absinthe. So it's a great drink. And I thank you for the sponsors, and thank you to Goa Open Arts to give us this artist to have a great chat with. It'll be a small conversation. Okay. Shilpa, what is happening? This is fantastic. yeah. तुम्ही कसं चालू केलं म्हणजे how did you why this is going to be installed? Yes. It's an installation work. I have made fatis of it, like the braids of the mogra, and I'll be displaying. I work with a lot of like in my painting with the flowers, like the local flowers that I've grown in my garden, especially. And with this jasmine, I have a special connection kind of thing. So it's like lot of work I have What is the earlier. connection? Connection in the sense like from I'm saying it from childhood. Like at my maternal grandmother's place, I was very close to my grandmother. So at our maternal house, she had it on a terrace. She had put it in a small cement bag, and on top she had put the broken umbrella without the cloth, the strings, and on that she had put all that मोगरा वेन ऑन इट. त्याची वेल चढवलेली त्याच्यावरती, आणि ती मोगऱ्या त्याच्यावरती फुलवायची. अरे आणि वा. त्या So it had a good like it had a firm base. बेज म्हणजे ती आता याद केले तर ते एक इन्स्टॉलेशन कसं होतं, सिमेंटच्या पिशवीमध्ये सत्री, मोडलेली सत्री, आणि त्याच्यात त्या सऱ्या असतात बघ, त्याच्यावरती ती पूर्ण हे मस्त आहे. केले. हो. डोम सारखं झालं. डोम कसा नव्हता तो, म्हणजे तसा मेंटेन पण नव्हता केलेला, तर वाईल्ड वाढलेली ती. पण तिला स्पेस नव्हता ह्याच्या गार्डनिंगसाठी, पण तिला आवड होती. मग तिच्याकडून शिकले मी. तिला ना प्रोसेस असतो मोगरा, म्हणजे ती अशीच नाही हे करत का, अशीच नाही फुलत ती. त्याला खरी मोगरा की तुमचं कामाचं बंडल आहे? खरी मोगऱ्याचे तुम्ही प्रोसेस. खरं मोगरा नका विकू तुम्ही खरं. नाही म्हणजे तो पण प्रोसेस असतो तिला फुलवायची, म्हणजे मोगरा फुलवायची ते एक पद्धत असते, ते झाड फुलवायला. म्हणजे ती पार्ट ऑफ दॅट प्रोसेस इन चाइल्डहुड. स्टाईल, म्हणजे ती त्याची पानं काढावी लागतात. मग त्याला 10 दिवस पाणी, झाडाला पाणी नाही द्यायचं असतं. मग जशी मला माहिती नव्हतं. जशी पानं यायला लागली ना, कळी यायला ना, तर मग तिला भरपूर पाणी द्यायचं असतं. आणि त्यावेळेला भरपूर पाणी नाही दिलं ना, तर मोगरी मग चांगली नाही येत, म्हणजे फुलं चांगली नाही होत, मग मरतात तशी. म्हणजे तो एक प्रोसेस असतो ना, तो हा अभ्यास आजीने शिकवला. म्हणजे तिच्याबरोबर मी ते ऑब्झर्व केलेलं लहानपणी. आणि जेव्हा मी माझ्या गार्डनमध्ये लावले तेव्हा तो मी प्रोसेस फॉलो केला. आणि मग ते जेव्हा आपल्या हातातून काहीतरी तयार होतं ना, ती एक वेगळाच आनंद असतो. मग तोच आनंद मी पेंटिंगमध्ये रिक्रिएट केला आहे.
बरोबर. जो आनंद आपल्याला प्रोसेस प्रोसेसमध्ये अनुभवतो ना, तोच मी पेंटिंगमध्ये अनुभवला. आणि मी फर्स्ट टाईम ह्या शोज म्हणजे हे गोवा ओपन आर्ट्सच्या शोसाठी मी फर्स्ट टाईम ते सिरेमिकमध्ये काम केलं आहे, म्हणजे क्लेमध्ये, ॲक्च्युअल क्लेमध्ये असं. तो मला तो फुल प्रोसेस पण तसाच वाटला. मस्त मीडियम. हां, मी राजनचं पण काम बघितलं आणि सगळ्यांचं छान आलंय. तुम्ही फायर कुठे केलं? मोगमध्ये, सुबोधच्या. सगळ्यांनी मोगमध्येच केलं. हां, छान झालं. फक्त निम्मीने मला वाटतं तिचा ओन हे आहे म्हणून. तुम्ही खरे म्हणजे आता तुम्ही फोटो दाखवले, मला असं वाटलं की खरे मोगरे आहेत. तर हां, ते आणि तुम्ही ह्याचं इन्स्टॉल कसं करणार आहे? आणि जेव्हा मला एक सांगा, जेव्हा लोक गोवा ओपन आर्ट्सला येतात तर कॅमेरामध्ये बघून लोकांना सांगा की तुमचं काम कोकणीत सांगा पाहिजे, तर मी रिलीज करेन. त्यांनी काय बघावं? तसं बघायला गेलं तर फूल हा परमनंट हे नसतो, म्हणजे त्याचं लाईफस्पॅन एकदम कमी असतं, म्हणजे थोड्यापुरती ते एन्जॉय करायचं असतं, तेवढ्यापुरतं. पण तुला एक सदाच अशी हे असते बघ, हे माझ्याजवळ कायम राहावं, कायम राहावं अशी एक इच्छा असते बघ मनामध्ये. पण ते कारण ती एक नॅचरल प्रोसेस आहे, ती टाईमला पकडू नाही शकत. त्याच्यामुळे मी काहीतरी एक तो प्रोसेस पूर्ण हे करून काहीतरी ते आपल्याकडे राहावं, थोड्या वेळासाठी राहावं असं. म्हणजे ऑल्दो ते हे नाही आहे, एक्झॅक्ट असं हे नाही आहे, म्हणजे नॅचरल नाही, पण तरीसुद्धा त्याच्याबरोबर तुझ्या मेमरीज आहे, त्याच्याबरोबर तू हातामध्ये काम. आणि जेव्हा तू पर्सनली हातामध्ये काम करताना ते नॅचरलच असतं, कारण त्याच्यात तुझं इमोशन्स, फिलिंग्स सगळं असतं. त्याच्यामुळे ते एक कॅप्चर, तुझं जो इनसाइड पार्ट असतो ना, तो कॅप्चर्ड होतो त्याच्यामध्ये. लॉक होतो. म्हणजे तू टाईम फ्रीज केल्यासारखं. सो तुम्ही तो मोमेंट तो वर्कमध्ये फ्रीज केला आहे. तो वर्कमध्ये मी फ्रीज केला आहे, कारण मोगऱ्याची आटी तशी, कारण ती संध्याकाळी तू सकाळी घातली की संध्याकाळी ती फुलं फुलतात, दुसऱ्या दिवशी ती म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ती हे होतात, सुकतात परत. तसाच फॉर्म तो राहत नाही, तर ट्रान्सफॉर्मेशन होतं त्याचं. पण इकडे तसं नाही. मी तो मोमेंट त्या ह्याच्यामध्ये फ्रीज केला आहे आणि तो आपल्याला अनुभवला, म्हणजे लोकांना मी अनुभवायला. तुमच्या या इन्स्टॉलेशनमध्ये वास येणार आहे? मी मध्ये मध्ये खरे मोगरे आहेत? नाही, खरे मोगरे नाही, कारण असा एक आम्ही हे केलं आहे, कारण जो पूर्ण प्रोजेक्ट आहे हा कोलॅबरेटिव्ह प्रोजेक्ट आहे. म्हणजे तो कसा आम्ही कशावरती केला आहे की प्रत्येकाचं एक आपली मनामध्ये देवाबद्दल काय फेथ असते, किंवा रिलिजियस असे नाही, पण एक फेथ असते बघ, नॅचरल असे काहीतरी एक हे असते, ती आपण अशी एक्सप्रेस हे केली आहे. तो म्हणजे तो इट्स रिलेटेड टू डिवाइन असं काहीतरी नॅचरल. मंदिरात एक वास सुद्धा तो हे असतं. तो आम्ही म्हणजे कुठेतरी अशी लावायला की लोकांना आपण वास होतोय की खरंच वास येतोय, हा इल्युजन थोडा मी क्रिएट करणार आहे त्या वर्कमध्ये. एक भव्य वातावरण निर्माण होतं, ते एक आठवण येते. सिनेस्थेटिकली असं म्हणतात की म्हणजे नाही का, म्हणजे मस्जिदला गेले तर इतरचा वास येतो, किंवा मंदिरात गेलं तर मोगऱ्याचा, की मला असं मोगऱ्याचा वास ऐकून मला माझी आजी आठवते, किंवा मंदिरात म्हणजे काहीतरी तुझ्या मेमरीज असतात स्मेल मध्ये. कधी वास नसून पण वास येतो, म्हणजे ते लहानपणाचा. आणि मग तो आम्ही वास मी गाळणार आहे, म्हणजे तिकडे नाही, रूममध्ये हे करणार आहे की लोकांना भास व्हायला पाहिजे की मला खरंच वास येतो आहे की मी विचार करताय म्हणून तो मला वास येतो. दुसरा वास आला तर म्हणजे तुम्ही दुसरं कसं काहीतरी कसं दुसरं स्मेल, म्हणजे ते बघतं ते मोगऱ्याला, पण वास दुसऱ्याचा फिशचा वास आला तर मजा येते. पण इट्स नाईस यू डन इन सिरामिक. नुसती तुम्ही रूम भरवणार आहे मोगऱ्याने? नाही, हा एक पॅनलवरती आट्या डिस्प्ले करणार आहे. किती मोठं आहे, छोटं आहे? ॲक्च्युअल साईज आहेत त्या, ॲक्च्युअल साईजच्या वेण्या असतात ना, त्या साईजच्या आहेत. तुम्ही गोवा ओपन आर्ट्समध्ये हे काम सोडून तुमचा, जर तुम्ही कोणाला सांगायचं तुमचं प्रॅक्टिस काय आहे, की तुम्ही पेंटिंग कशी करता, तुम्ही तुमचा आर्टवर्क कशाबद्दल आहे, असं काय मोठा ओव्हरआर्चिंग थीम आहे? बेसिकली माझा वर्क प्रोसेस काय आहे की मी जॉब वगैरे असं नाही करत, मी फुल टाईम घरीच असते. त्याच्यामुळे जो माझा एन्व्हायरमेंट आहे, जो माझं सराउंडिंग आहे, ज्याच्यामध्ये मी जास्त असते, तेच माझे सब्जेक्ट्स आहे.
जे तेच मी माझ्या वर्कमध्ये पण तेच दाखवते. त्याच्यामुळे जास्त असे घरगुती जे हे असतात ना, विषय असतात, हां, जे माझे जे मी आहे, जी काय मी आहे, ते माझं वर्क आहे तसं. म्हणून ते फुलं, झाडं, भाज्या, जेवण, क्रॉकरी, परत एकदा पण तुम्ही प्रदीपचं पेंटिंग नाही केलंय? प्रदीप नसतोच घरी. प्रदीप इज अ हजबंड अँड वी जस्ट इंटरव्ह्यूड हिम बिफोर दिस अँड मी परत त्याला पण विचारलेलं, तुम्हाला पण विचारतो, म्हणजे इंटरोगेशन सारखं. तुम्ही एकत्र भांडता कलाकार, म्हणजे माझं काम तुझ्याहून चांगलं आहे, तुझं काम माझ्याहून बरं आहे, असं घरी काय होते की तुम्ही त्यांनी म्हटलं की सेपरेट स्टुडिओ आहे, कारण मी त्याच्या स्टुडिओमध्ये काम करू शकत नाही, कारण त्याचं खूप असं थोडं मेसी असतं आणि माझं थोडं नीट आहे. मला ज्या गोष्टी मी जाग्यावर ठेवते मला ते पाहिजे परत. त्याचं तसं नाही, एक काढलं तर ते तिथेच राहिलं, दुसरं पण त्याची वर्क, कारण तो एवढ्या कामामध्ये एंगेज असतो की त्याचं वेगळं, त्याची वर्क स्टाईल वेगळी आहे, माझी वेगळी आहे, त्याच्यामुळे ते क्लॅशेस जास्त होतात. त्याच्यामुळे त्याचे पेंटिंग घराच्या बाहेरचे, तुमचे पेंटिंग घराच्या आतले आहेत. म्हणजे किती झाली तर मी बाई आहे आणि तो पुरुष आहे ना, ते हे होतं, म्हणजे ते डिफरन्शिएट आहे. आणि परत पहिल्यापासून तुम्ही तुमच्या आसपास जे मटेरियल्स आहेत त्यालाच घेऊन पेंटिंग्स केलेत, म्हणजे अगोदरपासून हां, मोस्टली आता असं झालंय? तसंच आहे, म्हणजे जास्त करून तसेच आहे. म्हणजे एकदम डोमेस्टिक असलं तरी सुद्धा त्या बाहेरच्या जगाशी पण ते हे होतात, कनेक्ट होतात. आजकाल मी आता 2-3 आर्टिस्ट होते, मी त्यांना म्हटलं, ते बाई आहेत, म्हणजे फिमेल आहेत, तर आता आजकाल देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिझम. मला नुसतं विचारायचं, तुम्ही पाहिजे तर आन्सर किंवा नका आन्सर करू, पण बेसिकली यू आर सो कूलली सेईंग की मी घरी असते फुल टाईम, मी घरी असते, मुलांबरोबर असते होल टाईम, आणि दॅट इज युअर. मला वाटतं ती प्रिव्हिलेज पण आहे ॲक्च्युली, ती सगळ्यांना नाही भेटत. कारण असं असतं बघ, मी फायनान्शियली स्टेबल आहे, त्याच्यामुळे मी ते हे करू शकतात, डिसिजन घेऊ शकतात माझ्यासाठी, म्हणजे चॉईस आहे. असं पण नाही की मी कम्प्लीट हजबंडवरती मी काम करते, त्याच्यामध्ये मी सर्वाईव्ह होऊ शकते. आणि जेव्हा म्हणजे मला अशा एकदम अशा मोठ्या अपेक्षा पण नाही की बारीक बारीक गोष्टीपासून सुद्धा मी खुशी म्हणजे एन्जॉय करू शकते. म्हणजे मोठ्याच गोष्टी पाहिजे असं नाही आहे, म्हणजे प्रत्येक ती आपली एक लाईफस्टाईल असते आपली, जी चांगलं. आय सॉ ब्युटिफुल फोटोग्राफ्स. तुमचं घर खूपच सुंदर आहे, मी प्रदीपला पण सांगितलेलं, पण तुम्ही असं वाटत नाही, मला वाटतं की तुम्ही खोटं बोलताय. तुमचे तिन्ही मोठे बंगलेत, छोटे छोटे गोष्टी काहीच नाही राहिले तुमच्या लाईफमध्ये, आता सगळे चांगले. इट्स गुड, इट्स अ गुड प्रोग्रेस. आय हॅव सीन यू मेनी इयर्स बॅक, when you were just married, before children. Also you are a mother of 2 मुलं आहेत, तुम्ही पेंटिंग करता. हां. सो आय जस्ट स्टँडर्ड क्वेश्चन एका पुरुषाकडनं की यू आर फुल टाईम विथ द चिल्ड्रन, आय हॅव सीन यू, तुम्ही मुलांबरोबर असतात, तुम्हाला टाईम, कारण प्रदीपला ती प्रिव्हिलेज आहे की मुलं तुमच्याबरोबर सोडून तो त्याचा फुल टाईम अग्रेसिव्ह प्रॅक्टिस इंटिरियरचा आणि पेंटिंगचा ॲज अ हजबंड तो करू शकतो. हां, म्हणजे एकट्याने एक बाजू सांभाळली तर दुसरी बाजू सांभाळू शकतो ना. मी त्याच्यामध्ये बिलीव्ह करते की बरोबर आहे, माझं पण काम आहे हे, पण त्याला जर हे केलं तर मी पण तेवढाच फ्रीली काम करू शकते, कारण त्याच्यामुळेच मी फ्रीली काम करू शकते, कारण तो सपोर्टिव्ह आहे म्हणून. म्हणजे मुलं ही कधीच मला असं ऑब्स्ट्रक्शन असं कधीच नाही वाटलं, कारण प्रत्येकाजवळ ना आपल्याला कसं जगायचं आहे ते आपल्या हातात असतं, आपल्या काम कसं करायचं हे आपण ठरवू शकतो. असं नाही की मुलं झाली मला टाईम नाही मिळाला, असं नाही की तो ॲडजस्ट. अगोदर माझी काय लाईफस्टाईल, म्हणजे पेंटिंग करायची स्टाईल होती, मी अशी रात्री जेवण झाल्यावरती 8-9 जेवण झाल्यावरती अशी 10 वाजता काम सुरू करायची ना, ती 2-3 वाजेपर्यंत असे काम करायची कंटिन्युअसली, तशी म्हणजे कंटिन्युअसली एक स्ट्रेचमध्ये 4-5 तास काम करायची. मग जेव्हा आदित्य झाला तेव्हा मला वाटलं की आता मला म्हणजे तो एका वर्षात काम आता म्हणजे सुरू करायला पाहिजे तसं, पण ते पॉसिबल नव्हतं तर त्या स्ट्रेचमध्ये काम करायला.
हां, नाही म्हणजे कारण तू सबंध दिवस त्याच्याबरोबर राहून तू बरोबर. रात्रीचं हो, करू शकत करू नाही. शकत म्हटलं की जर मला तेच पाहिजे की मी असं हां. काम करायला मला तोच स्ट्रेच पाहिजे, तर मी कधीच करू शकणार नाही. मग माझा टाईम ॲडजस्ट Change केला. केलं. म्हणजे 1 तास मला मिळाला, तर त्या 1 तासामध्ये काम केलं. पण काम केलं. पण काम केलं. सोडून सोडून दिलं नाही. भरपूर लोक ते सोडतात. हां, कारण तो एक्सक्यूज असतो. तुला बरोबर. सोडायचं असेल तर तो एक्सक्यूज मी असतो. सोडलं तसंच म्हणजे हां. कारण मी दुसरं काम करायला चालू केलं की मी पेंटिंग सोडलं. इट्स अ गुड हां, लर्निंग. म्हणजे ते एक्सक्यूज असतं. तुला बरोबर. पाहिजे ना, तर तू करू शकते. कारण जर मला ती एक्सक्यूज होती, की मुलं झाली, आता मी काम करू शकत नाही म्हणून. हो. पण ती एक्सक्यूज मला माझ्यासाठी नको होती. मी माझं टाईम शेड्यूल चेंज केला. बरोबर. 1 तास मिळाला, चल 1 तासात काम केलं. 2 तास मिळाले, 2 तास केला. 15 मिनिटं मिळाली, तर काहीतरी म्हणजे त्या टाईममध्ये मी काय ॲडजस्ट करू शकते, ते मी ॲडजस्ट केलं. बरोबर. पण आणि काम केलं पण non-stop. काम केलं. That's a good त्याच्यामुळे one. मला कधीच असं नाही वाटलं, की मुलामुळे माझं काम थांबलं. बरोबर. थोडं कधी-कधी असं होतं, की सगळ्यात गोष्टी नाही मिळत. म्हणजे तुला कुठे जायचं असतं, तर त्यांना तू कुठे ठेवू शकत नाही, ॲडजस्ट नाही करू शकत. तर थोड्या गोष्टी कॉम्प्रोमाइज कराव्याच पडतात. पण त्याच्यावरती एवढा मोठा असा इश्यू असा करायचा, की त्याच्यामुळे होतं, असं नाही वाटलं कधी. That's हां. pretty amazing. आणि तुमच्या पुढे आता तुम्ही काय करताय पेंटिंगमध्ये? तुमच्या स्टुडिओमध्ये आता काय चाललंय? फ्रेश पेंटिंग आणि गोवा ओपन आर्ट्समध्ये तुम्ही एकच हे काम आहे? नाही, आणखी एक काम आहे. मी ना जोडवी ठाऊक आहे ना तुला? जोडवी म्हणजे काय म्हणतात, कापसाची ही असतात बघ, वाती असतात हां, आणि हां. त्यांची एवढं मोठं बंडल असतात बघ. दिव्याची वाती. हा, दिव्याच्या वाती असतात. हां. त्याची गोव्यामध्ये ना एक जत्रा असते बघ, तेव्हा दिवजा असतात बघ, दिवजा असतात बघ, आणि थोड्या देवळामध्ये जोडवी म्हणून असतात. ओके. जोडवी म्हणून पेटत. पडगा असतो बघ ह्याचा तांब्याचा, हां. पित्तीचा. त्याच्यामध्ये ती जोडवी ठेवतात आणि कापूर ती असतो. नाही, जोडवी जी दिवाळीला, तुळशीच्या लग्नाला वगैरे ते हे पेटवतात बघ ती. बरं. त्याची काय असते, 365 वाती असतात त्याच्यात. त्या बंडलमध्ये 365 वाती असतात. म्हणजे 365 प्लस 360 वाती ह्या सदाच अशा 2 लावतात बघ. सिंग्युलर हो, नाही हो. लावत. दोन 2 पिळून लावायचे असतात. लावतात. 2 पिळून लावायचे. सिंग्युलर नाही लावायचे हो, असतात हो. म्हणतात ते. मग ते 2 लावतात. म्हणजे ते 365 असे किती जेवढे हां तसे मॅच करा. हां. ते जोडे झाले म्हणून त्याला जोडवी म्हणतात. आणि ती म्हणजे ते काय असतं, ते तुझं फुल इयरचं ऑफरिंग असतं बरोबर. देवाकडे. म्हणजे तुझे फुल वर्षासाठीचं एक ऑफरिंग असतं. म्हणजे आणि जास्त करून बायको आपल्या नवऱ्याच्यासाठी म्हणजे असे इन जनरल, की ती आपल्या ह्याच्यासाठी म्हणजे आपल्या नवऱ्यासाठी ती 1 वर्षाची पूर्ण हे करते, ती एका बरोबर देवाला ऑफर करते. बरोबर. फॉर अ हजबंड्स गुड लाईफ, हेल्थ आणि तसं. तुम्ही ट्रेडिशनल आहे. ट्रेडिशनल आहे म्हणजे, पण म्हणजे जे मी ॲक्सेप्ट करते ना, जे मला पटतं ते मी फॉलो करते. असं मला तू सांगितलं, की सोमवारी मासे नाही खायचे, बुधवारी गुरुवारी मासे नाही, आज ते मला नाही. गुरुवार आहे, मी नाही खात हां, वगैरे. ते मला नाही पटत. पण Realistic. देवाला पाया पडते मी, कारण काहीतरी एक नॅचरल फोर्स असतो ना, त्याच्यामध्ये मी बिलीव्ह करते. बरोबर. कारण ती एक पॉझिटिव्ह एनर्जी असते, ती तुला हे करते. बरोबर. पण सगळ्याच गोष्टी मी ब्लाइंडली असं बिलीव्ह नाही करणार, की तू मला सांगितलं आणि ते तसं होतं म्हणून ते तो हे करतोय म्हणून तू ती पूजा करायला पाहिजे. बरोबर. ते मला नाही. अंधविश्वास हां, थोडं लोक त्याला पण ritual आहे अंधविश्वास, तुमच्या लाईफमध्ये. हां, जे बेसिक आणि थोडे रिच्युअल्स काय असतात, ते एकदम तुझ्या मनामध्ये एवढे कोरलेले असतात ना, की तू ते हे करू नाही शकत. म्हणजे तू ॲक्सेप्ट नाही करत, पण ते तू मनातून काढू पण शकत नाही. कारण तू एक एवढ्या लहान वयात तो असं भय कसा निर्माण केलेला असतो ना, की त्याच्यामधून तू बाहेर येऊ शकत नाही. हां, ते तुला म्हणजे तुला एवढी त्याची सवय पडते, की तुला ते हे असं वजन पण वाटत नाही, पण असं म्हणजे मला हे करायचं असं कंटाळा पण येत नाही करायला, पण तू सोडू पण शकत नाही. त्याचा कंटाळा पण नाही येत, पण तुला ते सोडायचं पण नाही आहे. तसं होतं ते, कारण ते इट बिकम्स युअर पार्ट ऑफ लाईफ. तसं थोड्या रिच्युअल्स आहे, की ज्याची मी पार्ट ऑफ लाईफ, माझ्या लाईफमध्ये इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाईफ, इट्स इम्बेड इन मी. हां, आणि ते पेंटिंगमध्ये सुद्धा येतात तसेच ते जोडव्याचं हे आहे. म्हणजे आणि आपण बघ कोणासाठी म्हणजे असे हे मागताना जीवे तू शरद शतम म्हणतो, म्हणजे तुला 100 वर्ष आयुष्य लागू दे असं म्हणतो. त्याच्यामुळे मी काय केलं आहे वर्क, तशी 100 अशी 200 पीसेस केले आहे जोडव्याचे.
सिरॅमिकमध्ये. अरे वा, आणि ते एका फॉर्ममध्ये ते इकडे म्हणजे आहे. हां, आणि ते असं एक फॉर्म तयार होणार आणि ते मी बघूया. डिस्प्ले करणार. मला फोटो म्हणजे पाठवा, आम्ही ह्याच्यातमध्ये ऍड करेन. ॲक्च्युअल फोटो नाही आहे माझं, नाही, कारण झाल्यावर. हां झाल्यावरती. मी ह्या पॉडकास्टमध्ये हां. सिंक करेन. आणि म्हणजे तो मला माझं ते माझ्या डोक्यात अडकले हां. ते 365 प्लस 365. 65. एक मिनटं, हाऊ मच इज 365 प्लस 365? 700 ना 730. 730. आमचा मॅथ्स खराब आहे. मॅथ्स खराब आहे. ओके, 365 प्लस 730. ओके, हां सर, I'll never forget now. 612 Very आणि good. 7 Now 730. now तुम्ही कॅल्क्युलेट. एनिवेज, इट्स ग्रेट. मला प्लीज फोटो पाठवा. आय विल हां. ॲड इट इन द पॉडकास्ट हां अँड वी विल. आय हॅड अ ग्रेट चॅट. तुम्हाला आणखी यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इफ यू हॅव अनदर वर्क? नाही, फक्त 2 आय आहे. एम फाईन. हां. आय हॅड अ रिअली गुड चॅट विथ यू. यू आर व्हेरी क्लिअर. फक्त आणि तो जोड म्हणजे तो माझा एक ऑफरिंग आहे 100 इयर्स. म्हणजे मी 100 इयर्स हे ऑफर करतो, म्हणजे ऑलरेडी तसा कॉन्सेप्टमध्ये हे केलं आहे काम. मागून घेतलं असं काहीतरी? मागून असं नाही, मी देवाला म्हणजे करते. ऑफर करते, एक एनर्जीला ऑफर करते 100 इयर्स माझं हे. लोक करतात, म्हणजे मी 100 दिवस दाढी नाही करणार किंवा हां. असं काय करतात. आणि हे ना गोव्यामध्ये काय करतात ते फक्त, आणि ही आयडिया कशावरून आली की अशी माझ्याकडे एक ना नेपाळी मेड आलेली मध्ये काम करायला. तर ती म्हणाली, ती हे मी काम करत होते ना तेव्हा, तर म्हणजे हे मला ठाऊक नव्हतं की दुसऱ्या ट्रेडिशनमध्ये. तर ती म्हणाली की नेपाळमध्ये अशी लोक, आता तुझा वाढदिवस आहे ना, तर त्या वाढदिवसाला देवाला अर्पण करतात. अशी 1000 जोडवी अर्पण करतात. अच्छा, हो. 2000 अशी तुम्हाला जोडवी. आवडला तो कॉन्सेप्ट? हां, जोडवी नाही, मी अगोदरच हे केलेला. अच्छा, जोडवी हां, ती अर्पण करतात तिकडे. म्हणजे ते मला नंतर कळलं की दुसऱ्या रिलिजनमध्ये, दुसऱ्या कंट्रीमध्ये पण हा ट्रेडिशन आहे, म्हणजे ऑफरिंगचा, अर्पण करायची देवाला, अर्पण करायची हे. हां. तुमचं काम झाल्यावर मला अर्पण करा. तुमचं झालं तर तुम्हाला जर नको आणि मला द्यायचं द्या मला. मी माझ्या घरी ठेवेन. ऑन दॅट विल क्लोज द पॉडकास्ट. ऑलराईट. हां. I had a great chat. I had a great conversation with you, and I feel can you look into that camera and can you ask the people to come to Goa Open Arts and to see your work and also subscribe to our channel. काय झालं? डेट बघते. डेट, हां, the date 23. is 23rd to 28th Feb. अटॅक. हां. काय सांग, प्लीज तुम्हाला जे म्हणायचं म्हणा. please do come for a Goa Open Arts. That is from 23rd Feb to 28th Feb in old GMC complex, Panjim. Do visit. And like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe. Art History. Art History Plus. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you. much.